जिस वेले कोई जथेदार के खिलाफ बोलता है तो रौला पाना शुरू कर देंगे ने कि जी आ देखो जी अकाल तख्त के खिलाफ बोल रहे हैं, अकाल तख्त के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कर्मां के खिलाफ बोल रहे हैं। जिहड़ा उत्थे बैठ के अकाल तख्त की बदनामी करा रहा, अकाल तख्त नूं कलंकित कर रहा, वो कर्मां के खिलाफ बोल रहे हैं। जथेदार अकाल तख्त जिहड़ा है वो अकाल तख्त नहीं है, अकाल तख्त का सेवादार है। ये नहीं कहा जा सकता कि अकाल तख्त के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर जथेदार माड़ा कर्म करता है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मान लो कोई रिश्वत लैंदा है तो उन्होंने अधिकार है ले लवे, वो खिलाफ बोलिया जा सकता है, वो खिलाफ केस भी हो सकता है। सारे इन्होंने पाप कर्मां के उत्ते जिहड़ा वो पड़दा पिया रहे, वो बाहर खुल के ना आण। वो वास्ते सारा टास्क फोर्स की वरतों कर रहे हैं भी जिहड़ा इन्हां दे विरोध दे विच बोले उन्होंने मारो कुटो, उन्होंने बेइज्जत करो, उन्होंने इन्ना बेइज्जत करो कि जलील हो के जिहड़ा चुप करके घर बह जाए। लेकिन ये धर्म का सहारा ले लेंदे ने अपने आप को कवर करने वास्ते। ये धर्म का पड़दा पाउणा चाहुंदे ने इस तरह के नाल कि ये पिछे लुक जाण, जवाब ना देण। हाँ, जवाब ना देना पवे, इन्हां दे कर्म जिहड़े ने वो लुके रहण। वो बड़ा दुखदाई है। अकाल तख्त के जथेदार का अहुदा जिहड़ा है सिख कौम नूं मानसिक गुलाम बना के रखण वास्ते वरतदे आए हैं अज तक। वो इन्हां वेख्या कि वो जिहड़ी गुलामी है टुट रही है, लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और सीधा वह असर जोड़ा है वो अकाली लीडरशिप से जाना है। हुण उन्होंने डाइवर्ट करने लिए उस मुद्दे उधरों ध्यान हटाने लिए कोई उस तो वड्डा काम करने की लोड़ सी कि लोगों का ध्यान उधर चला जाए तो वो जिहड़े गल लोग भुल जाण। उहदे वास्ते इन्होंने आप ही गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों की बेअदबी कराई। इन्होंने तो इस आस नाल कराई सी भी जथेदार वाला जिहड़ी गल है लुक जाएगी तो ये बारे लोग लग जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होगी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होगी, जथेदार वाली गल भुल जाएंगे। वो होया भी, जथेदार वाली गल जी है वो तो मट्ठी पै गई, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब वाली जी इन्ना तो होर पुट्ठी पै गई। वो 31 बंदियां का जथा बनाया गया, जिहड़े तेजा सिंह भुच्चर जिहड़े ने वो जथे दे जथेदार बने, वो 26 बंदियां का नाम उस वेले आ गया, 5 बंदे बाद दे विच जिहड़े वो ऐड किए गए। उत्थों जथेदार का अहुदा जिहड़ा चलिया वो बनाया सी सेवा संभाल जथे का जथेदार, तो हौली हौली वो अकाल तख्त का जथेदार बन गया। कोई कंसैप्ट नहीं सिक्खी दे विच इहो जिहा जथेदारी का, यह तो ब्राह्मणी कंसैप्ट है लोगों को गुलाम बना के रखने का। जदर के नाम से हुक्मनामा जारी करता सारे जिहड़े गुलाम, कोई कंसैप्ट नहीं सिक्खी दे विच। इतिहासक स्थानां की अपनी वैल्यू होंदी है, उत्थों इतिहास आप बोलता है। दुनिया दे विच हर कौम जिहड़ी है अपनी विरासत की रक्षा करती है, क्योंकि वो लाइव हिस्टरी होंदी है। हुण जिहड़ी वो एक महाराजा रणजीत सिंह के टाइम की बिल्डिंग है, वो जिहड़ी उत्थों निकली जोड़ा घर जिथे बनना सी, ये विरासतां ने, इन्हां नूं संभाल होनी चाहिए। इत्थे तां पुट्ठा काम है, जिहड़ी विरासती बिल्डिंग है उन्होंने बर्बाद कर दिओ। और आ जिहड़े इन्हां ने बनाए हुए ने कार सेवा वाले बाबे, इन्हां ने तो सिख कौम की बर्बादी करने का ठेका लिया पाया। कोई पूछे इन्होंने भी तुसीं आर्कीटैक्ट जे, तुसीं इंजीनियर जे, किस करके तुसीं ये सब कुछ जिहड़ा बर्बाद करी जा रहे हो। अज असीं कहीए भी चमकौर की गढ़ी जाके दिखाइए भी कच्ची गढ़ी हुंदी सी, वो कच्ची गढ़ी दिखा सकते हो? अज तो उत्थे संगमरमर चढ़िया होया सारा। वो ज़बानी इतिहास है, जिहड़ा इतिहास आप मूँहों बोलता है। ओरिजिनल जिहड़ी बिल्डिंग की संभाल है वो इतिहास की यादगार होंदी है, मूँह बोलती है इतिहास। दूजा इतिहास दसना पैंदा है, वो दसिया जिहड़ा झूठा भी हो सकता, सच्चा भी हो सकता है। ते जिहड़ी बिल्डिंग बोलती पई है वो जिहड़ा प्रमाण सी उस इतिहास का, उन्होंने तुसीं खत्म करता, उन्होंने खत्म किया जा रहा, हर रोज़ खत्म किया जा रहा। कि टास्क फोर्स नूं ये हक बनता है भी इस तरीके नाल कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट करन जांदा है, उसनूं जाके उसनूं मर्यादा का ख्याल भी नहीं दिंदा, दाड़ी पुट्टनी शुरू कर देंदे ने, मारना शुरू कर देंदे ने। टास्क फोर्स इस वास्ते बनी सी, सिर्फ दाड़ी नहीं पट्टी, छड़ियाँ पग्गां लाइयां फड़ के, मतलब ये नहीं कि भले गुले दे विच गिर गईयां। एक टास्क फोर्स का बंदा जो मूँह कवर करके आया, लेकिन मैं अज भी उन्होंने पछाण सकना, उन्हें मेरी पग ला के इंज फड़ के उत्ते नच्चिया ते पग लै गया। इन्हें किते संभाल के रखी होनी है दस्सण लई, या असीं रजिंदर सिंह की पग लाई सी, बड़ियां बड़ियां पग्गां लातीयां। हुण जे सिख की दाड़ी पट्टेगा, सिख की पग लाएगा, और वो भी दरबार साहब समूह दे विच, और वो जिहड़े अपने आप नूं पंथ दे नुमाइंदे कहंदे ने कि असीं वो पंथ दे जिहड़े लीडर सब तो वड्डे,
ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਡਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਡਾਲਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਪੜੇ ਪਪਲੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਸਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਿਆ ਤੇ ਪੱਗ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਪੱਟੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਾੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਏਗਾ,
ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਧ ਨੰਗਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟਣ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਉਹ ਲਾ ਲੈਣ ਸੇਧ ਉੱਪਰੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੇਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕੁੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਬਸ ਆਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਣ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਈ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾਏ? ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਡਾਲਾ ਉੱਥੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹਜੂਦੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਕਹਿਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਣ ਜਾਂ ਕੱਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ।
ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪਕੜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਪੋਲਿਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਦੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸੋ ਸੈਡ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸੋ ਸੈਡ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵਧੇ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹ ਵਾਲੇ? ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਕੋਲ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਜਥੇ ਦਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ। ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 18, 19, 20 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾ ਭਿੱਟ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਆਉਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਕ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਕਿ ਭਿੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, 5 ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਜੱਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ SGPC ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100 ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 100% ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਬੋਲਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਹ ਗੰਦ ਹੈ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਉਹ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪ ਗਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕਰਨਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੇ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ SGPC ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਵੀ ਪਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ?
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੀ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਠਿਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।